ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, ओ मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। मैं गबरू शेर पंजाब दा, मैनू जग सारा है जानदा। ओ मेरे लोया दुनिया महमदी, मेरा खाप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਇਹ ਜੇ ਡੋਗੋ फीमेल ठीक है जिंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਡੋਗੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੈਸੀ ਬਰੀਡ ਆ ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਟਬੁਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਗੋ ਅਰਜਨਟੀਨੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਕੈਸੀ ਬਰੀਡ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ डिटेल जी हैगी तुहानूं अज सरफराज नियाजी भाई को लैके दिन्ने आ। ते बाकी मजीद तुहानूं फीमेल बाहर कढ़ के भी इहदा क्लिप चैक करवावांगे दोस्तों। तो वीडियो एंड तक देखो, जिहड़ा पंजाबी शौक दे नया सबसक्राइब कर दिओ, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिओ ते दस्सिओ फिर वीडियो एंड तक देखो तो कमेंट करके फिर जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो खुशामदीद कहने तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक च। ते जिस तरह तुसीं पहले क्लिप चैक किया अपना डोगो अर्जेंटिनो फीमेल का, सरफराज नियाजी भाई शौक थोड़ा हट के करते हैं। इन्हों का शुरू तो ही शौक आ कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए वा, रूटीन तो हट के। जिस तरह कि फैसलाबाद के रूसी जर्मन शैफर्ड का नियाजी भाई ने अपनी लाइन चेंज करके तो पिटबुल की तरफ आ गए। तो हुण कुछ दोस्त नाल इन्होंने मिले ने, पिटबुल का शौक भी कर रहा। तो नियाजी भाई उन्होंने तो एक कदम अगे होने हैं जनाब, हुण डोगो अर्जेंटिनो की एंट्री कर ली है कि यानी कहते कोई डिफरेंट होना चाहिए। और शौकीन ने नियाजी भाई ज़्यादा वर्किंग लाइन ब्रीड के जोड़े कि वर्किंग कुत्ते ने, काम करने वाले कुत्ते किसी किस्म का भी। तो उनके सिलसिले असीं अज अपना सरफराज नियाजी भाई को हाज़र होए हैं। तो अरसा दराज तो शौक है इन्हों का, तो मुख्तलिफ ब्रीड तो वर्किंग तो मेरा ख्याल ज़्यादा चलता आ रहा। बाकी डिटेल खुद दसणगे। तो अज तुसीं उन्होंने अपना वीडियो क्लिप च पहले भी चैक की, इन्होंने कोल डोगो अर्जेंटिनो की फीमेल इस टाइम वीडियो तो नज़र भी आ रही है। बाकी सरफराज नियाजी भाई को इन्दी मालूमात लैने आ तो कोशिश करते हैं कि साडा लग रही इंशाअल्लाह ताला होएगा कि तुहानूं पंजाबी जुबान दे विच सादे अल्फाज दे विच डोगो अर्जेंटिनो नस्ल किहड़ी चीज़ आ, कित्थों दी आ ते की काम आ इहदा। बेसिकली जिस तरह एक हर ब्रीड का अपना अपना नस्ल का काम हुंदा वा, बेसिकली डोगो का की काम हैगा। ये नियाजी भाई को तुहानूं अज आसान ते सादा लफ्ज़ां नाल तुहानूं मालूमात लैके दिंदे आ। अस्सलाम वालेकुम नियाजी भाई। वालेकुम सलाम जी। सब तो पहले नियाजी भाई तुहाडा शुक्रिया कि असीं तुहानूं एमरजेंसी कॉल की, ठीक है। तो तुसीं साडी कॉल भी पिक की ते सानूं रिस्पॉन्स भी दिता ते सानूं टाइम भी दिता जनाब। नहीं इस्लाम भाई तुसीं भाई है साडे ते भरावां वास्ते ते बंदा ऑलवेज अवेलेबल हुंदा। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू मुहब्बत है नियाजी भाई तुहाडी। ते अज नियाजी भाई तुहाडे कोल असीं हाज़र होए डोगो वास्ते ते नाल चलो तुहाडा पिटबुल दा रूटीन दा शौक जिहड़ा पहले दा चलदा आ रहा। असीं गल करांगे डोगो ब्रीड के मुतलक कि सारी गल आ तुसीं इहनूं पहले समझिया होना वा, पढ़िया लिखिया बंदे आ रिसर्च की होनी आ, इहदी बिहेवियर नूं देखिया होना वा, इहदे बैकग्राउंड नूं वेखिया होना वा। तो दोस्तों दसो कि तुसीं की इहदे मुतलक मालूमात इकट्ठी की है तो की तुसीं अज शेयर करोगे साडे दोस्तां नाल। मज़े की गल है यार सलान भाई, अल्लाह वालों मैनूं तोहफा लभी है। अच्छा, कोई इरादा नहीं सी लैन दा, कोई इरादा नहीं सी कोई डिफरेंट शै कड्ढन दा, क्योंकि कोई ज़हन नहीं सी पहले। आपां दर्स लोकां नूं पिटबुल दा देंदे रहे हैं कि भाई वो चंगी शै वो रखो ये वो। ते अचानक मेरे को आई किदां ये भी एक्सीडेंट किस तरह ये भी दसो सानूं। तो वो इस तरह होया कि मेरे दोस्त ने डॉक्टर साहब डॉक्टर उमैर साहब ना, उन्होंने शौक चढ़ गया कि ना कोई वक्री शै लैके आनी, फैसलाबाद च डोगो नहीं है। अच्छा, उन्होंने मैं समझाया कि ब्रीडिंग तुहाडे वास दा रोग नहीं है, तुहाडे कोल टाइम नहीं हुंदा ते रहन दो, तुसीं मेल रखो। बिल्कुल सही गल। खैर उन्होंने ना फीमेल लै आंदी, फिर उन्होंने पोस्टिंग हो गई आउट ऑफ सिटी। तो उन्होंने मैनू कहा कि भाई जी यह कुत्ती लैके ये तुसीं संभालो तुहाडा ही काम। तो मैं क्या भाई मेरे को ना जगह है तो ना मैनू शौक है इस नस्ल का, तो तुसीं रहन दो। वो कहते कुत्ती हो रही है ज़ाया, होर किसी दे मैनू एतबार कोई नहीं। बिल्कुल इदां ही दित्ती ते कहना मर गई मुड़ के। तुहाडा मैनू पता है कि तुहाडे कोल जिहड़ी ना कुत्ती वो महफूज है तो खुश रहेगी इस तरह ही। खैर उन्होंने मेरी गलबात हुई तो मैं उन्होंने एग्री कर गया। फिर थोड़ी देर बाद कि चलो मैं लै आना कुत्ती। ते की कंडीशन सी नियाजी भाई जो तुसीं लैके आए हैं, की हैल्थ वाइज या इनू खारिश पई हुई सी ते इहदा ना मज़ल ते एलर्जी हुई सी, मज़ल स्वैल हुई सी, अखां बहुत छोटियां हुई सी, हर वेले अखां चों गिद्ध आंदी सी इहदे। ते सेहत वालों इन्नी माड़ी नहीं सी, लेकिन जिहड़ी है शैवां ने ना इन्फेक्शनस कुछ चीज़ां है सी इहदे च सीगियां।
ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹਦੀ CBC ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਯੈਸ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਫੀਵਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਗਿੱਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਮਜ਼ਲ ਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਮੁੱਕੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਬਰੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ, ਡੋਗੋ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਸਈਦ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਚੋੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਕਿੰਗ ਟਾਈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੋ ਟਾਈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕੀ ਨੇ ਚੌੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਟਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਟਬੁਲ 'ਚ ਸ਼ੋ ਲਾਈਨ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣੱਪੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਜੇ ਗੇਮ ਡੌਗ ਆ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਚੰਗਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਟ ਲੋਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੋਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਏਜ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਓਵਰਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ, ਓਵਰਲੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਫਾ ਬਰੀਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੀਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 3-4 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ ਜੀ, ਕੁੱਤੀ ਬੜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਬੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੱਡ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ 50 ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਲਓ ਜਾਂ 50 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀਰੇ 50 ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 50-50% ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਆ, ਬੱਚਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੋਗੋ ਦੇ ਕੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਨ, ਕਿ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਟਬੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਬਰੀਡ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੰਨ ਗਿਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਨ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਜਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੰਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਾਰਡ ਡੌਗ ਨੇ, ਇਹ ਹੰਟਿੰਗ ਡੌਗਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਬੋਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਅਰ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਿਪੜ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲਿਪੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਡੌਗ ਹੈ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੇਫ। ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ। ਯਾਨੀ ਹੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ,
ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੰਟਿੰਗ ਡੌਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡ ਵੀ ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੇਅਰ ਬਰੀਡ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰੀਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 35, 40 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ 1 ਤੋਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,50,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਡੀਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੌਨ ਪੈਡੀਗਰੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਗੋ? ਨਹੀਂ, ਨॉन पेडिग्री किसी को भी नहीं। फिर 2 नंबर ही है ना? 2 नंबर ही है। 110% वो काठे कुलटेर ये वो काले ना काले चुक के फड़ा देंगे तो कहते डोगो है, डोगो नॉन पेडिग्री है, ब्रीड ही नहीं हो रहा। ते दूसरी गल है मैं लोगों को फोन ते दस के ना मैं ये गल कह लो कि मेरा अद्धा दिमाग लोगों ने खा लिया, इस करके मैं कि यार स्पैशली नियाजी भाई को जाने हैं। नहीं असल च हुण मेरी कुत्ती पेडिग्री है, मैं पेडिग्री स्टड लिया, किन्ना औखा है स्टड सर्टिफिकेट लेना, कुछ भी नहीं हैगा वो देना ते हालांकि तुहाडे कोल एक प्रूफ आ, तुसीं एक पेडिग्री चीज़ रखी हुई है। जे तुसीं एक 70,000 ਦਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਨੌਨ ਪੈਡੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਲਟਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕਟਾਏ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਗੁਲਟੇਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਡੀਗਰੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 50 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, 60 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, 70 'ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰ ਬਰੀਡ ਆ, ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡੌਗ ਵੀ ਆ। ਹੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਆ। ਤੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਾ ਹਾਂਜੀ ਐਮਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੈਡੀਗਰੀ ਨੇਮ ਹੈ ਹੈਲਨ। ਹੈਲਨ ਤੁਸੀਂ ਐਮਾ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕਾਲਿੰਗ ਨੇਮ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਮਾ। ਐਮਾ ਹੈਲਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ ਬਰੀਡ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਿਆਜ਼ੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਦੂਸਰੀ ਬਰੀਡਸ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਟਬੁਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹਦੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਸੇਮ ਨੇ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਵਾਈਜ਼, ਹੈਡ ਵਾਈਜ਼, ਕੋਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਿਟਬੁਲ ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਪਿਟਬੁਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਿਟਬੁਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਟ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਹ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਚਿਕਨ ਚੁਕਨ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈ ਪਾਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਜਰਬੇ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਦੀ ਕਰਦਾ ਜਾਨਵਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਲੱਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਮਾ ਡਾਈਟ 24 ਆਵਰਸ ਦਿਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਫਾ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੋਗੋ ਅਰਜੈਂਟੀਨੋ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।